તો આજે આપણે કાલે જે સમ કરાવેલા છે એ અને આખા અત્યાર સુધીનું જેટલું છે એ બધું આપણે રિવિઝન કરશું. સેટરડે ટેસ્ટ છે. રિવિઝન એટલે તમને ખાલી ટોપ કન્વર્ઝન કઈ રીતે થાય એવું તમને આઈડિયા આપી દઈશ તમને. So કાલે તમને એક્સરસાઇઝ આપી હતી 16. This is 16 hexadecimal number that we have to convert into decimal. This number has to be converted into decimal. તો કઈ રીતે કન્વર્ટ કરશો? ડેસિમલ 16 હેક્સાડેસિમલ છે તો આને 1 ને 16 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો અને 6 ને 16 વડે. So answer will be 16 into 1 plus 6 into 16 So it becomes 1 into 16 plus 16 into 1. 16 એટલે શું થશે? 1 થશે. So it becomes 16 plus 6, so it equals to 22. This is decimal for this hexadecimal number. Now next is CD. This is hexadecimal number. This is to be converted into decimal number. CD. The C is multiplied by 16 raised to 1. D is multiplied by 16 raised to 0. So it becomes C. C that is equivalent to 12. D is equivalent to 13. So 12 into 16 plus 13 into 16 raised to 1, that is 1. So 12 into 16, that is 192. 13 into 1, that is 13. 8 karo answer as a 205. This is decimal equivalent for this CD. Okay. Next sum is ABC point D, this hexadecimal number which we have to convert into decimal. So આ તમને સમ અહીંયા આપેલો છે, તમે એકવાર જોઈ લ્યો. A, this is multiply this 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2, 16 raised to -1, 16 raised to -2. તો મલ્ટીપ્લાય કરો. A multiplied by 16 raised to 2, B multiplied by 16 raised to 1, C multiplied by 16 raised to 0, D multiplied by 16 raised to -1 and E multiplied by 16 raised to -2. અને સોલ્વ કરો. So A is equal to 10, 16 raised to 2, that is 256. B is 11, 16 raised to 1, that is 16. C that is 12, 16 raised to 0, that is 1. D that is 13, 16 raised to -1 and divide by 16. E that is 14, 16 raised to -12 divided by 256. So and solve karo. So this becomes 2560, 176 plus 12 plus this becomes equal to 0.8125. This becomes 0.05 is 5469. 8 करसो answer as a 2748.8679. This is decimal equivalent of this hexadecimal number. चलो नेक्स्ट सम જોઈએ. Next sum 9 number. This is this 1CF point B. This is hexadecimal number which we want to convert into decimal number. So this is multiplied by 16 raised to 2, 16 raised to 1, 16 raised to 0 and this is multiplied by 16 raised to -1. Point પહેલા ચાલુ કરવાનું. Point પહેલાનું છે 16 raised to 0, 16 raised to 1 and 16 raised to 2 અને point પછીના માઇનસ પાવર લેવાનો 16 raised to -1, -2, -3 as કાલે આપણે જોયું તો એમ જ તે. So 1 multiplied by 16 raised to 2, C that is multiplied by 16 raised to 1, F multiplied by 16 raised to 0, B multiplied by 16 raised to -1. So 16 raised to 2, that is 256. C is equivalent to 12. 12 multiplied by 16. F 15. 16 raised to 0, that is 1. Then B is 11. 16 raised to -1 એટલે ડિનોમિનેટરમાં જશે 11 ના છેદમાં 16. આને સોલ્વ કરો. So 256 plus 192 plus 15 plus 0.6875 and add કરશો. Your answer will be 463.6875. Hello everyone. બધાને સમજાય છે?
ઓકે, તો સમજાય છે ઓકે, કઈ ડાઉટ નથી ને? તો આપણે ફરીથી પાછું સ્ટાર્ટ કરીએ. યસ, ડેસિમલ નંબર સિસ્ટમ. ડેસિમલ નંબર સિસ્ટમ બેઝ કેટલો હોય? 10. બેઝ હોય 10 અને એમાં સિમ્બોલ હોય 0 to 9. 0 to 9 તમે સિમ્બોલ ગણો તો ટોટલ 10 સિમ્બોલ થાય. એટલે જેટલા બેઝ છે એટલા જ સિમ્બોલ હોય. નેક્સ્ટ બાઇનરી. બાઇનરી છે, બાઇનરીનો બેઝ છે 2. એટલે બે સિમ્બોલ હોય 0 ને 1. તો 2 સિમ્બોલ્સ. જેટલા બેઝ છે એટલા જ સિમ્બોલ હોય. નેક્સ્ટ ઓક્ટલ. ઓક્ટલ બેઝ 8. Symbols 0 to 7. Total 8 symbols are there. Hexadecimal. Total 60. Base is 16. Total 16 symbol. કઈ રીતે 0 to 9 એટલે 10 સિમ્બોલ આ થયા. A to F 6 symbols આ થયા. Total 16 symbols. ચલો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે આપણે ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય. ડેસિમલ કેવો છે? ડેસિમલ માંથી આપણે બાઇનરીમાં જવું છે. ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં જવું હોય તો હા, ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં જવું છે તો ડેસિમલ એટલે એનો બેઝ 10 હશે. એમાંથી આપણે બાઇનરીમાં જવું છે. બાઇનરીનો બેઝ 2 હશે. તો ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં જવું હોય તો પોઈન્ટ પેલાના નંબરને ડિવાઈડ બાય 2 કરશું જ્યાં સુધી એનો રિમાઇન્ડર 0 નહીં આવે ત્યાં સુધી. અને પોઈન્ટ પછીના નંબરને આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું જ્યાં સુધી પોઈન્ટ પછી બધા જ 0 ન આવે ત્યાં સુધી. ઓકે. નેક્સ્ટ ડેસિમલમાંથી ઓક્ટલમાં જવું હોય તો સેમ પ્રોસીજર. જો વસ્તુ યાદ રાખજો, તમને આપેલો છે ક્વેશ્ચનમાં ડેસિમલ આપેલો છે ત્રણેયમાં. ડેસિમલ, ડેસિમલ, ડેસિમલ. તમારે આમાં બાઇનરીમાં જવું છે તો તમે ડિવાઈડ બાય 2 કરશો અને પોઈન્ટ પછી મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરશો. અહીંયા ઓક્ટલ છે તો પોઈન્ટ પેલાને ડિવાઈડ બાય 8 કરશો, પોઈન્ટ પછીના મલ્ટીપ્લાય બાય 8 કરશો. હેક્સાડેસિમલમાં જવું હોય તો પોઈન્ટ પેલાને 16 વડે ડિવાઈડ કરશો, પોઈન્ટ પછીના 16 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશો. પ્રોસેસ સેમ. આ પોઈન્ટ પેલા માટે જ્યાં સુધી રિમાઇન્ડર 0 ન આવે ત્યાં સુધી પ્રોસેસ ચાલુ રાખવાની. અને પોઈન્ટ પછીના માટે જ્યાં સુધી પોઈન્ટ પછી 0 ન આવે ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવાની. પણ જો પોઈન્ટ આવી શકે એમ ના હોય તો અપ ટુ 4 to 5 સ્ટેપ સુધી જવાનું, પછી પ્રોસેસ સ્ટોપ કરી દેવાની. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર? મેસેજ બોક્સમાં યસ અથવા નો ટાઈપ કરો. ઓકે ઓકે, ચલો આપણે નેક્સ્ટ ઉલટું જોઈએ. બાઇનરીમાંથી ડેસિમલમાં જવું છે. શેમાંથી? બાઇનરી, કે જેનો બેઝ 2 છે એમાંથી ડેસિમલમાં જવું છે. તો આ તમને આવો તમને એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. x2, x1, x0, point x raised to -1, x raised to -2, x raised to -3. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને સમ આવો આપેલો છે 1 0 1.111 આમ આપેલું છે. તો કઈ રીતે કરવાનું? તો કે આનો બેઝ શું છે? બાઇનરીનો બેઝ 2 છે. એમાંથી તમારે શેમાં જવું છે? ડેસિમલમાં. તો બાઇનરીના બેઝના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. આ પોઈન્ટ છે, આ પોઈન્ટની લેફ્ટ સાઈડ જવાનું. પેલા કઈ સાઈડ જવાનું? લેફ્ટ સાઈડ. એમાં x0 રેસ ટુ x0 into 2 રેસ ટુ 0, પછી x1 into 2 રેસ ટુ 1, x2 એટલે x2 into 2 રેસ ટુ 2, 2 રેસ ટુ 0, 2 રેસ ટુ 1, 2 રેસ ટુ 2, હજી એની નંબર હોય 2 રેસ ટુ 3, 2 રેસ ટુ 4, 2 રેસ ટુ 5, એમ ચાલુ રાખવાનું. અહીંયા આપણે જોઈએ તો 2 રેસ ટુ 0, 2 રેસ ટુ 1 ને 2 રેસ ટુ 2. આ 1 ને 2 રેસ ટુ 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, આ 0 ને 2 રેસ ટુ 1, આ 1 ને 2 રેસ ટુ 0 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. પછી આ 1 છે ને 2 રેસ ટુ -1, આ 1 ને 2 રેસ ટુ -2, આ 1 ને 2 રેસ ટુ -3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. ઓકે. સો આ બાઇનરી ટુ ડેસિમલ.
સિમિલરલી ઓક્ટલ ટુ ડેસિમલ આપેલું હોય એમાં આપણે અહીંયા બાઇનરીમાં 2 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા. સિમિલરલી આપણે કોના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું? 8 ના પાવર વડે. 8 રેસ ટુ 2, 8 રેસ ટુ 1, 8 રેસ ટુ 0, 8 રેસ ટુ -1, 8 રેસ ટુ -2, 8 રેસ ટુ -3. x0 છે આને 8 રેસ ટુ 0 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું, આને 8 રેસ ટુ 1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું, આને 8 રેસ ટુ 2 વડે, પોઈન્ટ પછીનામાં 8 રેસ ટુ માઇનસ વડે, 8 રેસ ટુ -2, 8 રેસ ટુ -3. હજી જો નંબર હોય તો 8 રેસ ટુ -4, 8 રેસ ટુ -5. એ રીતે પ્રોસેસ ચાલુ રહેશે અને બધા મલ્ટીપ્લિકેશન થઈ જાય પછી એડ કરી દેવાના. વચ્ચે તમને જો એડિશન આપેલા જ છે, બધાના શું કરવાના? એડ કરવાના. સિમિલરલી હેક્સાડેસિમલ માંથી તમને ડેસિમલમાં કન્વર્ઝન આપેલું હોય તો શેના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? 16 ના પાવર વડે. સી 16 રેસ ટુ 0, 16 રેસ ટુ 1, 16 રેસ ટુ 2, 16 રેસ ટુ -1, 16 રેસ ટુ -2, 16 રેસ ટુ -3, 16 રેસ ટુ -4. ઓકે, પછી અહીંયા આમાં કઈ ન સમજાણું હોય તો ક્વેશ્ચન પૂછો. સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. Yes, Ankit. Okay. Explain one time more. This is the number which we want to convert into decimal. આ binary number આપેલો છે. Binary number હંમેશા કેવો હોય? 1010 ફોર્મમાં હોય. તો આ તમે અઝ્યુમ કરી લો કે x2, x1, x0 ની જગ્યાએ શું છે? 1 અથવા 0 છે. તો પોઈન્ટ પહેલાના ડિજિટ છે, પોઈન્ટ પહેલાના ડિજિટ એને 2 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો. કેના પાવર વડે? 2 ના પાવર વડે. x0 છે, આ x0, તો x0 ને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું 2 રેસ ટુ 0 વડે. આ 2 રેસ ટુ 0, 2 રેસ ટુ 1, 2 રેસ ટુ 2, પછી હજી નંબર હોય તો 2 રેસ ટુ 3, 2 રેસ ટુ 4, 2 રેસ ટુ 5, એમ કન્ટિન્યુ. અને પોઈન્ટ પછી માઇનસ પાવર લેવાનો, 2 રેસ ટુ -1, 2 રેસ ટુ -2, 2 રેસ ટુ -3. સિમિલરલી ઓક્ટલમાંથી ડેસિમલમાં જવું હોય તો 2 ની જગ્યાએ 8 પાવર લેવાનો. x0 ને મલ્ટીપ્લાય કરવાનો 8 રેસ ટુ 0 વડે, x1 ને 8 રેસ ટુ 1 વડે, x2 ને 8 રેસ ટુ 2 વડે, x -1 ને 8 રેસ ટુ -1 વડે, 8 રેસ ટુ -2 વડે, 8 રેસ ટુ -3 વડે. હજી નંબર હોય તો 8 રેસ ટુ -4, 8 રેસ ટુ -5, એ રીતે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. આ નીચે તમને આપેલું જ છે, સમજાવેલું. નેક્સ્ટ એવી રીતે હેક્સાડેસિમલ માંથી ડેસિમલમાં જવું હોય મારે, હેક્સાડેસિમલ માંથી ડેસિમલમાં, તો અહીંયા 2 વડે 2 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા, અહીંયા 8 ના પાવર, અહીંયા સિમિલરલી 16 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. 16 રેસ ટુ 0, 16 રેસ ટુ 1, 16 રેસ ટુ 2, 16 રેસ ટુ -1, 16 રેસ ટુ -2. સો આ કમ્પ્લીટ તમારો આ રીતે તમારું કન્વર્ઝન છે થશે. ઓકે, હવે સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ ફરીથી સમજાવો. ઓકે, સો આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈ. બાઇનરીમાંથી ઓક્ટલમાં જાવ. શેમાંથી? બાઇનરીમાંથી ઓક્ટલમાં. વેન વી વોન્ટ ટુ ગો ફ્રોમ બાઇનરી ટુ ઓક્ટલ, બાઇનરી નંબર આપેલો છે, ફોર અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, બાઇનરી નંબર છે, એને આપણે ઓક્ટલમાં ફેરવો તો શું કરવાનું? તો કે 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના. કેટલા બીટના ગ્રુપ બનાવવાના? 3 બીટના. અને પછી એના ઓક્ટલમાં ઓક્ટલ જે ઓક્ટલ કોડ હોય અથવા એનો ઓક્ટલ ડિજિટ હોય એમાં કન્વર્ટ કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ આ તમને સમ આપેલો છે 101 101 101.101 111 તો અહીંયા આપણે 3 ના ગ્રુપ બનાવવાના. કઈ રીતે બનાવવાના? જો પોઈન્ટ આપેલો હોય તો પોઈન્ટ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું. પોઈન્ટ થી આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં 3 ગ્રુપ 3 બીટ 3 બીટ 3 બીટના ગ્રુપ, આ એક બીટ, આ એક ગ્રુપ બન્યું. હવે આવી રીતે સેમ વે રાઈટ સાઈડ ગ્રુપ બનાવવાના પોઈન્ટ પછી. આ એક ગ્રુપ, આ બીજું ગ્રુપ, આ ત્રીજું ગ્રુપ. હવે 101 નો ઓક્ટલ કોડ શું થાય? 5. 101 નો ઓક્ટલ કોડ શું થાય? 5. 101 નો ઓક્ટલ કોડ શું થાય? 5. 101 5. 111 નો શું થશે? 7. 010 નો શું થશે? 2. So this is your answer, 555.572. સિમ્પલ. નંબર આપેલા હોય એના 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના, પણ તમને એ ખબર હોય છે ગ્રુપ ક્યાંથી બનાવવાના. બરાબર છે? જો પોઈન્ટ આપેલો હોય તો હંમેશા અહીંયાથી પોઈન્ટ થી ચાલુ કરવાનું, લેફ્ટ સાઈડ. જો પોઈન્ટ ન આપેલો હોય તો અહીંથી જ ચાલુ કરવાનું. રાઈટ ટુ લેફ્ટ જવાનું, 3 ગ્રુપ બનાવવાના. રાઈટ ટુ લેફ્ટ, રાઈટ સાઈડ થી ચાલુ કરવાનું અને લેફ્ટ સાઈડ જવાનું, 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના. ઓકે, સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. ઓકે, તો આપણે નેક્સ્ટ જોઈ. બાઇનરીમાંથી હેક્સાડેસિમલમાં જવું છે તો શું કરશું? 4 બીટના ગ્રુપ બનાવશું. બાઇનરીમાંથી હેક્સાડેસિમલમાં જવું હશે તો આપણે 4 બીટના ગ્રુપ બનાવશું અને પછી એને હેક્સમાં કન્વર્ટ કરશું. તો આ તમને સમ આપેલો છે અહીંયા સુધી, અહીંથી તે અહીંયા સુધી છે.
.101111011101.1011011001 અહીંયા સુધી સમ આપેલો છે. હવે આપણે અહીંયા શું કરો, 4 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના. કઈ રીતે? તો પોઈન્ટ આપેલો છે, પોઈન્ટ આપેલો હોય એ પોઈન્ટ થી ચાલુ કરવાનું. અહીંથી આપણે લેફ્ટ સાઈડ જવાનું, 4 4 બીટના ગ્રુપ બનાવતા જવાના. અને ગ્રુપ નો બને, જ્યાં ગ્રુપ નો બનતું હોય ત્યાં મીન્સ એક જ છે તો અહીંયા ગ્રુપ નથી બનતું, 3 ઘટે છે ગ્રુપ બનાવવા માટે, 3 3 0 એડ, એક જ છે, આપણે 4 નું ગ્રુપ બનાવવાનું હોય તો 3 બીટ એડ કરી દેશું. સિમિલરલી અહીંયા પોઈન્ટ થી રાઈટ સાઈડ જવાનું, આ એક ગ્રુપ બન્યું, આ બીજું ગ્રુપ બન્યું, આ ગ્રુપમાં 2 બીટ જ છે, 2 ઘટે છે તો 2 0 એડ કરી દો. સો આને કન્વર્ટ કરો, સો ધીસ બીકમ્સ 1, this becomes 7, this becomes 5, this becomes D, this becomes B, this becomes 6, and this becomes C. Okay, if you have any doubt, then તો કઈ ડાઉટ હોય તો ટાઈપ કરો, અધરવાઇઝ નો ડાઉટ હોય તો નો ટાઈપ કરો. ઓકે, સો આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈએ. હા, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ શું કહે છે, ઓક્ટલ માંથી શેમાં જવું છે, બાઇનરીમાં. મીન્સ ઓક્ટલ નંબર આપેલો એમાંથી બાઇનરીમાં. આ ઓક્ટલ નંબર આપેલો છે 765.23. શું કરવાનું? સિમ્પલ, આ ઓક્ટલ નંબરના બાઇનરી કોડ ટેબલમાં જોઈ જોઈને મૂકી દેવાના. ટેબલ આવડતું હોવું જોઈએ. 7 નો કોડ શું છે 111, 6 નો કોડ શું છે 110, 5 નો 101, 2 નો 010, 3 નો 011. બસ ભેગા કરો એટલે આ તમારો આન્સર. સિમિલરલી એવી રીતે ઓક્ટલ છે, હેક્સાડેસિમલ માંથી બાઇનરી જવું હોય તો આ જે તમને હેક્સાડેસિમલ નંબર આપેલો હશે ઈ નંબરના, એ જે નંબર છે એ નંબરના હેક્સ કોડ મૂકવાના. એ નો કોડ છે 1010, 0 નો કોડ છે 000, 5 નો કોડ છે 010, બી નો કોડ છે 1011, સી નો કોડ છે 1100, ડી નો કોડ છે 1101. ભેગા કરો એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર બને. આમાં કઈ અઘરું વસ્તુ છે નહીં. સમજાઈ ગયું તો યસ ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. ઓકે, સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈએ આપણે. ઓક્ટલ, હવે જો, હવે તમને શું કહે છે, ઓક્ટલ માંથી શેમાં જવું છે, હેક્સાડેસિમલમાં. ઓક્ટલ માંથી હેક્સાડેસિમલમાં. તો ઓક્ટલ માંથી ડાયરેક્ટ હેક્સાડેસિમલ નહીં જઈ શકાય. પહેલા ઓક્ટલ માંથી શેમાં જવાનું, બાઇનરીમાં, જે આપણે આગલી સ્લાઇડમાં જોયું. ઓક્ટલ માંથી બાઇનરીમાં. બાઇનરીમાં વયા ગયા, પછી બાઇનરીમાંથી ઓક્ટલમાંથી આપણે શેમાં ગયા, બાઇનરીમાં. બાઇનરીમાં જઈને શું કરવાનું, 4 4 ના ગ્રુપ બનાવવાના. આ એક ગ્રુપ, આ બીજું ગ્રુપ, અહીંયા એક ઘટે છે તો આગળ 3 0 મૂકી દેવાના. સિમિલરલી અહીંયા આ પેલું ગ્રુપ, અહીંયા 2 0 ઘટે છે તો 2 0 એડ કરી દેવાના. ઓકે, એટલે બહુ ઈઝી છે. ઓક્ટલ માંથી પેલા બાઇનરીમાં જાઓ, પછી બાઇનરીમાંથી હેક્સ માટેની પ્રોસેસ શું છે, 4 4 બીટના ગ્રુપ બનાવો. ઓકે, નેક્સ્ટ હેક્સ માંથી ઓક્ટલ, તો પેલા હેક્સ માંથી શેમાં જવાનું, બાઇનરીમાં. આ આગળની સ્લાઇડમાં જોયું એમ, આ હેક્સાડેસિમલ નંબર છે. હેક્સ માંથી પેલા બાઇનરીમાં જાઓ, આ બાઇનરી આન્સર તમારો આવી ગયો. ધીસ ઇઝ યોર બાઇનરી આન્સર. તો આમાંથી તમારે હવે ઓક્ટલમાં જવું છે તો શું કરવાનું, 3 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના. સો મેક ગ્રુપ ઓફ 3 બીટ્સ. આ એક ગ્રુપ, પછી આ બીજું ગ્રુપ, આ ત્રીજું ગ્રુપ, એવી રીતે ગ્રુપ બનાવતા જવાના. અહીંયા અહીંયા આ રીતે ગ્રુપ બનાવવાના. ઘટતું હોય ત્યાં 0 મૂકી દેવાનું. ઓકે, સો ઇટ્સ વેરી ઇઝી. તમને કોડ આવડતા હોવો જોઈએ. હેક્સમાંથી ઓક્ટલ ડાયરેક્ટ નહીં જઈ શકાય. ફર્સ્ટ હેક્સમાંથી બાઇનરીમાં, એન્ડ ધેન ફ્રોમ બાઇનરી ઇન્ટુ ઓક્ટલ. ઓકે, if you have any doubt, type the question, otherwise type no. They, okay, okay, so this is your exercise that we have to do right now. અત્યારે કરવાની છે આ એક્સરસાઇઝ સોલ્વ, અત્યારે કરવાની છે. નોટ અને પેન લઈ લ્યો ફટાફટ, હલો જલ્દી. અત્યારે નોટ પેન લઈને બેઠા છો કોઈ? યસ અથવા નો ટાઈપ કરો તો મને ખબર પડે કઈ રીતે લેક્ચર મારે આગળ વધારો. નોટ ને પણ લઈને બેઠા છો તો યસ ટાઈપ કરો, નો લઈને બેઠા હોય તો નો ટાઈપ કરો. કાંઈક ટાઈપ તો કરો ભાઈ.
ઓકે, બાકી બધા ભાઈ યસ નો કંઈક ટાઈપ કરો એટલે મને આગળ વધારવાની ખબર પડે. ચલો ચલો, ટાઈમ નથી મારી પાસે. ઓકે જયદીપભાઈ, વેરી ગુડ. ચલો માઇકલભાઈ યસ, દેવાંગભાઈ, પછી અંકિતભાઈ, ઓકે ગુડ. ચલો દેવાંગભાઈ, યસ નો. ઓકે ચલો આપણે આમાં, મને આમાં પેલામાં કયો શું કરવાનું આમાં? મારે ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં જવું છે, ડેસિમલ માંથી ઓક્ટલમાં જવું છે, અને ડેસિમલ માંથી મારે શેમાં જવું છે? હેક્સાડેસિમલમાં. શું કરવાનું આમાં કયો જોઈ? મેસેજ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. પહેલું સ્ટેપ, મારે બાઇનરીમાં જવું હોય શું કરવાનું? ડેસિમલ માંથી મારે બાઇનરીમાં જવું છે. વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ? દેવાંગ, ફાઈવ બાય ટુ, 5/2, 5/2 આવશે ભાઈ? શું આવશે? આ 590.25 છે, એમાંથી મારે બાઇનરીમાં જવું છે. શું હશે મારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ? બાકીના અંકિતભાઈ, તમે તો આવડે છે તમને? જયદીપભાઈ, ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં જવું છે. વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ? દેવાંગભાઈ, યસ. 590 ડિવાઈડ બાય 2, 2 વડે ડિવાઈડ કરશું, બરાબર છે. રિમાઇન્ડર આવશે, રિમાઇન્ડરને આપણે અલગ કરતા જશું, અને ક્વેશ્ચન જે આવે એને 590 ની નીચે મૂકવાનો, બરાબર છે. રિમાઇન્ડર આવશે એને આપણે અલગ મૂકશું. એવી રીતે જ્યાં સુધી રિમાઇન્ડર ક્વેશ્ચન 0 ના હોય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ ચાલુ રાખશું. પછી 0.5 નું શું કરશું? 0.5 નું શું કરશું? યસ, 0.5 ને 0.25 ને આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી પોઈન્ટ પછી 0 ના આવે ત્યાં સુધી. યસ, 0.25 ને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરશું જ્યાં સુધી 0 ના આવે ત્યાં સુધી. ઓકે, અને છેલ્લે રિમાઇન્ડર વાળી જે કોલમ છે એ પોઈન્ટ પહેલા ટોપ ટુ બોટમ લખવાની કે બોટમ ટુ ટોપ લખવાની? રિમાઇન્ડરની કોલમ છે 590 માં, એમાં ઈ કોલમ બોટમ ટુ ટોપ લખવાની કે ટોપ ટુ ટોપ? યસ, બોટમ ટુ ટોપ, રાઈટ. અને પોઈન્ટ પછી જે છે એમાં એની અંદર આપણે જે ડિજિટ સેપરેટ કરી છે ઈ કોલમ ટોપ ટુ બોટમ લખવાની કે બોટમ ટુ ટોપ લખવાની? યસ, ઈ ટોપ ટુ બોટમ લખવાની, રાઈટ. ઓકે ગુડ. ચલો, આ ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં થઈ ગયું. હવે મારે ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો શું કરવાનું? ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં થઈ ગયું. હવે મારે ઓક્ટલમાં જવું છે, શું કરવાનું? ચલો જલ્દી ટાઈપ કરો. ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં જવું હોય તો શું કરવાનું ભાઈ? 2 વડે ડિવાઈડ કરતા હતા, એવી રીતે ઓક્ટલમાં જવું હોય તો કેટલા વડે ડિવાઈડ કરવાનું? 8 વડે. અને 0.25 ને 8 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. મારે સિમિલરલી હેક્સાડેસિમલમાં જવું હોય તો પોઈન્ટ પહેલાના ડિજિટ છે એને 16 વડે ડિવાઈડ કરો, અને પોઈન્ટ પછીના ડિજિટને 16 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. આ એક મેથડ છે. બીજી મેથડ એ છે તમારી પાસે બાઇનરી નંબર છે, બાઇનરી નંબર આવી ગયો છે, એને ડાયરેક્ટ બાઇનરીને ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કઈ રીતે? 3 ના ગ્રુપ બનાવો. પછી બાઇનરી નંબર છે તમારે એને હેક્સાડેસિમલમાં કન્વર્ટ, તો એને 4 ના ગ્રુપ બનાવો. તો આ તમારી બે મેથડ છે.
પેલી મેથડ તો કોમન કે તમારે બાઇનરીમાં તો જવું જ પડે, બાઇનરીમાંથી ઓક્ટલમાં જવા માટે અને બાઇનરીમાંથી હેક્સાડેસિમલ આ એક રીતે આ જઈ શકો અને ડાયરેક્ટ આને ઓક્ટલમાંથી અને આને હેક્સાડેસિમલમાં કન્વર્ટ તમે કરી શકો. ક્લિયર ધીસ થિંગ? તમારી પાસે બે મેથડ છે. પેલી મેથડ તો તમારે પેલામાં એક જ મેથડ છે તમારી પાસે કે 590 ને 2 વડે ડિવાઈડ કરો, જ્યાં સુધી રિમાઇન્ડર ન આવે ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવાનું, 0.25 ને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો જ્યાં સુધી 0.0 ના ત્યાં સુધી, એટલે બાઇનરી કન્વર્ટ તમારી પાસે બાઇનરી નંબર આવી જાય. હવે એને તમારે ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરવો છે તો બાઇનરી નંબરમાંથી ઓક્ટલમાં જવું હોય તો 3 બીટના ગ્રુપ બનાવો, હેક્સમાં જવું હોય હેક્સાડેસિમલમાં જવું હોય તો 4 બીટના ગ્રુપ બનાવો, બરાબર, બાઇનરીમાંથી. અને બીજી મેથડ છે આમાંથી ડાયરેક્ટ ઓક્ટલમાં જાઓ. કઈ રીતે? તો કે પોઈન્ટ પેલાના ડિજિટ 590 ને 8 વડે ડિવાઈડ કરો, પોઈન્ટ પછીના 8 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો, અહીંયા પોઈન્ટ પેલાના 16 વડે ડિવાઈડ કરો અને પોઈન્ટ પછીના 16 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. આ બીજી મેથડ આ થાય. ઓકે, ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ સમ જોઈ. AB.C આ હેક્સાડેસિમલ નંબર છે, બાઇનરીમાં જવું કઈ રીતે જઈ શકશું? કઈ રીતે જઈ શકશું? ચલો મેસેજ બોક્સમાં ટાઈપ કરો AB.C. AB.C હેક્સાડેસિમલ છે, એમાંથી બાઇનરીમાં જવું છે, કઈ રીતે કરશું? ટુ વડે ડિવાઈડ કરીને? ના દેવભાઈ, હરખું જોવો તમે, આપણે હેક્સાડેસિમલ નંબર આપેલો છે. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, ડેસિમલ માંથી બાઇનરી જવું હોય ને, ડેસિમલ માંથી બાઇનરી તો જ 2 વડે ડિવાઈડ કરવાનું. ડેસિમલ માંથી મારે ઓક્ટલમાં જવું હોય ને તો જ 8 વડે ડિવાઈડ કરવાનું. ડેસિમલ માંથી હેક્સાડેસિમલમાં જવું હોય ને તો જ 16 વડે ડિવાઈડ કરવાનું. અહીંયા તમને નંબર જ હેક્સાડેસિમલ આપેલો છે, ડેસિમલ નથી આપેલો. ડેસિમલ માંથી બાઇનરી હોય, ડેસિમલ માંથી ઓક્ટલ હોય કે ડેસિમલ માંથી હેક્સાડેસિમલ હોય તો જ ઈ પ્રોસેસ આવશે, ડિવાઈડ બાય 2, ડિવાઈડ બાય 8 કે ડિવાઈડ બાય 16 અથવા મલ્ટીપ્લાય બાય 2, મલ્ટીપ્લાય બાય 8 ઓર મલ્ટીપ્લાય બાય 16. યસ અંકિતભાઈ, રાઈટ. શું કરવાનું? 4 ના ગ્રુપ. એ ગ્રુપ નહીં, એનો કોડ લખવાનો. શું લખવાનો? એનો કોડ. અંકિતભાઈ ગ્રુપ નહીં બનાવવાના, દેવ બરાબર લખ્યું છે, કોડ લખવાના. એનો યસ એનો કોડ 1010 નહીં. જયદીપભાઈ આ કોડ નહીં, આ કોડ નહીં, આ તો ડેસિમલ ના કોડ છે, બાઇનરી ના કોડ લખવાના. એનો કોડ શું છે? એનો કોડ છે 1010, બી નો કોડ છે 1011, પોઈન્ટ સી નો કોડ છે સી નો કોડ છે 1100. આ થઈ ગયું તમારું બાઇનરી. આ તમારો શું આન્સર આવ્યો? બાઇનરી. ક્લિયર ધીસ થિંગ? મેસેજ બોક્સમાં હું ટાઈપ કરી દઉં તમને. 1010, બી નો કોડ છે 1011 અને સી નો કોડ છે 1100. સો ધીસ ઇઝ યોર હાફ આન્સર. હજી બાઇનરી આવ્યું. હવે બાઇનરી માંથી ઓક્ટલમાં કઈ રીતે જશો? બાઇનરી માંથી ઓક્ટલમાં કઈ રીતે જશો? ટાઈપ કરો. હજી હમણાં જ શીખવાડ્યું છે, અહીંયા ઉપર શીખવાડ્યું હતું. તો અહીંયા 3 ના ગ્રુપ બનાવવાના. શું કરવાનું? 3 ના ગ્રુપ બનાવવાના. જે તમારો આન્સર આવ્યો બાઇનરીમાં એનામાંથી 3 બીટના ગ્રુપ બનાવવાના, એ તમારો ઓક્ટલ. હવે તમારે ડેસિમલમાં જવું છે તો શું કરશો? ડેસિમલમાં જવું છે તો શું કરશો? ચલો મેસેજ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. જો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે 3 ના કોડ નહીં, ખોટું. આમાં કોડ લખવાના નથી આવતા. બાઇનરી ટુ ડેસિમલ. યસ, બાઇનરી ટુ ડેસિમલ કરશું. શું કરશું? બાઇનરી ટુ ડેસિમલ. જે તમારી પાસે 3 રસ્તા છે. એક તો આ AB.C છે, એ કયો નંબર છે? હેક્સાડેસિમલ. એમાંથી ડાયરેક્ટ ડેસિમલમાં જાઓ. બીજો છે બાઇનરીમાંથી ડાયરેક્ટ ડેસિમલમાં જાઓ. ત્રીજો છે ઓક્ટલમાંથી ડેસિમલમાં જાઓ. બરાબર છે? હવે યાદ કરો કે હેક્સાડેસિમલ માંથી ડેસિમલમાં જાવ શું કરતા હતા? તો કે આ બી ને આપણે 16:0 આને 0 વડે 16:0 વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા. એને
16:1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા, સી ને 16:-1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા. યાદ આવ્યું? આજે જ એક્સરસાઇઝ, આજે જ તમને કાલે આપેલી એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરેલી છે મેં, બરાબર છે? યસ, બે ના યસ, અહીંયા શું છે, એ બી પોઈન્ટ સી, તો આ સી ઇન્ટુ 16:-1, બી ઇન્ટુ 16:0, એ ઇન્ટુ, આ એક મેથડ. બીજી મેથડ કે તમારી પાસે આ જે આનું આ હેક્સાડેસિમલ ને તમે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરો, ઈ જે આન્સર છે એને 2 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. અને ત્રીજું, આ બાઇનરીમાં તમે જે ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કર્યું એને તમે 8 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. શેના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરો? 8 ના પાવર્સ વડે. સો તમને આન્સર છે એ મળી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને અહીંયા પહેલા જ તમને શીખવાડ્યું આ, યસ, આ સ્લાઇડ જો બાઇનરીમાંથી ડેસિમલમાં જવું હોય તો શેના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? 2 ના પાવર વડે. 2:0, 2:1, 2:0, 2:-1, -2, -3. ઓક્ટલમાંથી ડેસિમલમાં જવું હોય તો 8 ના પાવર વડે. 8:2, 8:1, 8:0, -1, -2, -3. હેક્સાડેસિમલમાંથી જવું તો 16:0, 16:1, 16:0, 16:-1, -2, -3 એસ ચાલુ જ રાખવાનું. ક્લિયર? તો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જો આ સ્લાઇડમાં તમારે જ જોવાનું છે કે ડેસિમલમાંથી બાઇનરી જવું હોય તો ડિવાઈડ બાય 2, મલ્ટીપ્લાય બાય 2. ડેસિમલમાંથી ઓક્ટલમાં જવું હોય ડિવાઈડ બાય 8, મલ્ટીપ્લાય બાય 8. ડેસિમલમાંથી હેક્સાડેસિમલમાં જવું હોય ડિવાઈડ બાય 16, મલ્ટીપ્લાય બાય 16. ઓકે, સો આ વસ્તુ તમારે અહીંયા જ, આ તમારે કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. આ તમે કન્ફ્યુઝ ન થાવ એટલા માટે જ તમને આ મૂકેલી છે સ્લાઇડ, અને તમે આ પ્રેક્ટિસ કરજો. આ દાખલા તમને જેટલા આપેલા છે ને મેં બધા, આજના જ નહીં, આની પહેલા મેં જેટલા તમને જાતે કરવા આપેલા છે બધા જ તમે જાતે ટ્રાય કરજો. તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ તમને આવડશે, બાકી કન્ફ્યુઝન થશે જ તે. આપણી એક્ઝામ શનિવારે છે 1 કલાકની, બરાબર છે? જો તમે પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો તમે એમાં ટોટલી કન્ફ્યુઝ થશો. તમે ઓવર કોન્ફિડન્સમાં અત્યારે તમે જેટલા એક્સરસાઇઝ સબમિટ નથી કરી અથવા જાતે સોલ્વ નથી કરતા, એ લોકો બધા ઓવર કોન્ફિડન્સમાં છે અથવા એને આવડતું નથી. આ બે વસ્તુ થઈ શકે. તો તમારો ઓવર કોન્ફિડન્સ છે કાઢી નાખજો. આ વસ્તુ તમે પ્રેક્ટિસ થી જ આવડશે. આ બધું મિક્સ થઈ જશે. એટલા માટે જ તમને આજે મેં આ રાખેલું છે સેશન. હવે સિમ્પલ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, ડેસિમલ માંથી બાઇનરીમાં જાઓ ડિવાઈડ બાય 2, ઓક્ટલમાં ડિવાઈડ બાય 8, હેક્સાડેસિમલ ડિવાઈડ બાય 16. ઉલટું, તમને બાઇનરીમાંથી ડેસિમલમાં જવું હોય તો 2 ના પાવર વડે, ઓક્ટલમાંથી ડેસિમલમાં જવું 8 ના પાવર વડે, હેક્સાડેસિમલમાંથી ડેસિમલ જવું 16 ના પાવર વડે. આ તમારી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ જોઈ. 75.625 ઓક્ટલ છે. ઓક્ટલમાંથી બાઇનરીમાં જાવ, કઈ રીતે જઈ શકાશે? કઈ રીતે જઈ શકાશે? કોડ, યસ, 5 નો કોડ 101, 7 નો કોડ 111. આમાં ટાઈપ કરી શકાય, હું ટાઈપ કરી દઉં છું. 7 નો કોડ 111, 5 નો કોડ 101, 6 નો કોડ 110, 2 નો કોડ 010, 5 નો કોડ 101. આ સિમ્પલ, આ તમારો આન્સર આવી ગયો. આ બાઇનરી. હવે બાઇનરીમાં જ તમારે જવું છે હેક્સાડેસિમલમાં. કઈ રીતે જઈ શકાશે? બાઇનરીમાંથી હેક્સાડેસિમલ 4 ના ગ્રુપ બનાવવાના. યસ, 4 ના ગ્રુપ બનાવવાના. આ જે બાઇનરીમાં આન્સર આવે છે એમાં 4 ના ગ્રુપ બનાવવાના. યસ, રાઈટ. હવે નેક્સ્ટ અઘરી વસ્તુ પાછી, ડેસિમલમાં જવું છે. કઈ રીતે જાશો? હમણાં જ શીખવાડ્યું. ઓક્ટલમાંથી ડેસિમલમાં જવું છે 8 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. બાઇનરીમાંથી ડેસિમલમાં જવું છે 2 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. હેક્સાડેસિમલમાંથી ડેસિમલમાં જવું છે 16 ના પાવર વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. યસ, ત્રણમાંથી કોઈ બી એક મેથડ. આ વસ્તુ ગોખી નાખજો. ડેસિમલમાંથી બાઇનરી, ડેસિમલમાંથી ઓક્ટલ, ડેસિમલમાંથી હેક્સાડેસિમલ તો ડિવાઈડ, અને પોઈન્ટ પછીના વડે મલ્ટીપ્લાય. અને ઉલટું, બાઇનરીમાંથી ડેસિમલ તો 2 નો પાવર, ઓક્ટલમાંથી ડેસિમલ તો 8 નો પાવર, હેક્સાડેસિમલમાંથી ડેસિમલ તો 16 નો પાવર. ઓલી જે બે સ્લાઇડ આપેલી સ્લાઇડ ગોખી નાખજો. ચલો નેક્સ્ટ. તમને બાઇનરી નંબર આપેલો છે, આ આટલો બધો મોટો આપેલો છે, એને તમારે ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરવો છે. કઈ રીતે કન્વર્ટ કરશો? બાઇનરીમાંથી ઓક્ટલમાં જવું છે, શું કરશો? યસ, 3 ના ગ્રુપ, 3 ના ગ્રુપ બનાવો. પોઈન્ટ પહેલા લેફ્ટ થી રાઈટ જવાનું. આ રીતે, આ એક ગ્રુપ, આ બીજું ગ્રુપ, આ ત્રીજું ગ્રુપ, અને આ ચોથું ગ્રુપ. તો અહીંયા તમારો આન્સર શું બને છે? 6, 7, 0, 5.74. 74 બનશે. 74 કઈ રીતે બનશે સમજાવો. આ પોઈન્ટ પછી આ રીતે જાઓ, પોઈન્ટ પછી આ એક ગ્રુપ બન્યું, અને આ અહીંયા એક જ છે, ગ્રુપ બનતું નથી. બાકીના બે શું કીધું? 0 મૂકી દેવાના, એટલે એ બનશે 4. તો આ તમારું બાઇનરી બની ગયું.
હવે આને તમારે શેમાં કરવાનું? આ તમારું ઓક્ટલ બની ગયું. હવે તમારે શેમાં જવું છે? હેક્સાડેસિમલ. તો શું કરશો તમે? યસ, 4 4 ગ્રુપ. અને ડેસિમલ માં જવું હોય તો 2 ના પાવર વડે. યસ, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3 4, અથવા એ ઓક્ટલ તમારી પાસે જે આન્સર છે એમાં 8 0, 8 1, 8 2, અને પોઈન્ટ પછીના માટે 8 -1, 8 2. હેક્સાડેસિમલ એવી રીતે 16 0, 16 1, 2 પોઈન્ટ પછીના માટે 16 -1, 16 2. ઓકે, ક્લિયર ધીસ થિંગ? સમજાઈ ગયું તો ઓકે ટાઈપ કરો, અદરવાઇઝ નો ટાઈપ કરો. ઓકે, બાકીના